تمام تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا، اور وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، میں تمہارا امتحان ہر طریقے سے لوں گا۔ میں تمہارا امتحان مال سے لوں گا، میں تمہارا امتحان جان سے لوں گا، میں تمہارا امتحان شہرت سے لوں گا، میں تمہارا امتحان خوف سے لوں گا، میں تمہارا امتحان ڈر سے لوں گا، میں تمہارا امتحان ہر طریقے سے لوں گا۔ لیکن سب سے سخت امتحان اگر ہوگا تو اولاد کا امتحان ہوگا۔ بے شک بیویوں، ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی ہر پریشانی کو جھیل لیتے ہیں، مفلسی ہے تو بھی برداشت کر لیں گے، تنگی ہے تو بھی برداشت کر لیں گے، دنیا کی اگر کوئی غذا کم ہے تو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اپنی اولاد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی خواہشات کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اور جیسے جیسے ماں باپ کے سامنے اولاد بڑی ہوتی ہے، ماں باپ کو اس سے ڈھارس ملتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں چاہے دوسروں کی نظر میں ان کا لال، ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی جتنی بھی بری ہو، لیکن ماں باپ کی نظر میں اپنی اولاد ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جیسے اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے، جوان ہوتی جاتی ہے، تو ماں باپ کو ان سے ارمان جاگنے لگتے ہیں، ان کی پیری کا سہارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ماں باپ تو اپنے سارے حقوق، ہر پریشانی، چاہے اسکولوں میں پڑھانا ہو، مہنگی فیس ہو، چاہے ان کی ساری خواہشات ہو، ہر طریقے سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بیسٹ دیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ آج اس پرآشوب ماحول میں کیا اولاد بھی اس طریقے سے ماں باپ کو دینا چاہتا ہے؟ ذرا سی تکلیف ماں کو ہوتی ہے تو اولاد، آج کل کے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آج کا جو معاشرہ ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے ویڈیوز، نعوذ باللہ، کہ بچے، اولاد اپنی ماں کو مار رہے ہیں۔ یہ کہاں جا رہی ہے دنیا؟ یہ دنیا کس طریقے سے جا رہی ہے کہ جو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اولاد اس پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے؟ جو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس نے اپنے سارے ارمان کو، اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کو پالنے میں گزار دیا، اور آج وہی اولاد ان کی تھوڑی سی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ان کی ضعیفی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ یہی نہیں، بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، علقمہ۔ اس کا آخری وقت آ گیا تھا اور اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! خدا ہم سب کو آخری وقت کے، جو کہتے ہیں کہ جسم سے جب روح نکلتی ہے، وہ سب سے بڑا سختی کا وقت ہوتا ہے، پروردگارہ اس وقت کو ہمارا آسان کرنا۔ بس ایک مرتبہ علقمہ کے آخری وقت ہے، بیماری میں مبتلا تھا بہت دن سے، لیکن آخری وقت پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ علقمہ کی زوجہ بڑے ہی پریشان حال میں آئی، گھبرائے ہوئے آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میری امداد کو آئیے، یا رسول اللہ میری مدد کرنے آئیے، مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ وہ عورت بتاتی ہے کہ آخری وقت ہے، میرا شوہر کتنے سال سے بیمار ہے، لیکن اب آخری وقت آ گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے آخری وقت اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! بس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ علی، دیکھ کے آؤ ماجرا کیا ہے۔
बस एक मरतबा मेरा मौला आता है और देखता है। आने के बाद रसूल से कहता है कि या रसूल अल्लाह, बेशक अलकमा पे आखिरी वक्त है और उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है, बहुत ही परेशानी में है, जिस्म टूट रहा है और वो तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है कि कलमा आए और उसके जिस्म रूह से निकल जाए। बस एक मरतबा रसूल अल्लाह कहते हैं, जाओ सुलेमान, उसके घर में देख के आओ कौन कौन रहता है। सुलेमान आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, उसके घर में मैंने देखा कि अलकमा है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ज़ौजा है और एक बूढ़ी माँ है। एक बूढ़ी माँ है जो ज़ारो कतार गिरिया कर रही है। बस एक मरतबा रसूल कहते हैं कि जाओ सुलेमान, उसकी माँ को बुला के लाओ। सबकी तवज्जो चाहती हूँ मैं, जो भी इस वीडियोस को जहाँ जहाँ से भी सुन रहा है, कि ये आज बेशक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है, लेकिन हकीकत यही हो गई है हर घरों में आज, कि हम अपने माँ बाप को भूल बैठे हैं कि माँ बाप क्या है। थोड़ा सा हम जवान होते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि उन्होंने तो जो बाल सफ़ेद किया है वो धूप में खड़े होके किया है, हमारे पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम फ़ौरन पूछ लेते हैं अपने माँ बाप से कि आपने हमारे लिए किया क्या है। लेकिन हम चाहें तो ज़िंदगी भर, मेरा छठा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इरशाद फरमाता है कि अगर कोई बच्चा ज़िंदगी भी गुजार दे शुक्र अदा करने में माँ बाप की, तो भी नहीं अदा कर सकता। तो सोचिए, एक मरतबा उसकी माँ आई और आने के बाद क्रिया कर रही है, ज़ारो कतार रो रही है, और आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती है, या रसूलुल्लाह मेरे सलाम को कबूल करिए, और मुझसे ऐसी क्या ख़ता हो गई कि आपने मुझे बुला लिया। बस एक मरतबा रसूल कहते हैं कि अलकमा की ज़ौजा आई थी, पूरी कैफियत बयान करते हैं, और रसूल कहते हैं कि मुझे बस इतना बताओ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे इतना बताओ तुम्हारी औलाद कैसी औलाद थी। माँ है ना, माँ ने कहा या रसूलल्लाह, मेरी औलाद बहुत अच्छी औलाद है, वक्त पे नमाज पढ़ती है, दुआएं पढ़ती है, पड़ोसों से अच्छी है, रिश्तेदारों से अच्छी है, किसी का माल नहीं हड़पा, किसी का झूठ, कोई झूठ नहीं, कोई भी चीज़ मेरे बच्चे में कोई ऐब नहीं है। बस एक मरतबा रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये बात कही ना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जो दुनिया जानती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जो दुनिया जानती है। देखिए, यही हमारा इम्प्रेशन होता है कि हम जब तक घर से बाहर रहते हैं चेहरा मुस्कुराया रहता है, हम बहुत खुश रहते हैं, दोस्तों से अच्छे मिलते हैं, अजीज़ों से अच्छे से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं, ज़ौजा की शक्ल देखते हैं, तो सारा गुस्सा सामने आ जाता है। क्यों? वो ज़ौजा जो आपके लिए दिन भर खाना बना रही है, पानी बना रही है, अपनी ज़िंदगी घर में रह के गुजार रही है, वो ख़वातीन इतनी बुरी क्यों लगती है? सारा गुस्सा उसके ऊपर उतरता है, माँ के ऊपर उतरता है। सबके साथ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, मुस्कुराना इस्लाम में सवाब है, तो फिर ज़ौजा से मुस्कुराना क्यों, माँ बाप से मुस्कुराना क्यों नहीं, औलाद से मुस्कुराना क्यों नहीं। बस एक मरतबा रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे बताओ, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया नहीं सिर्फ तू जानती है। अल्लाह अकबर, रसूल जानते हैं सब कुछ, मगर उस औरत के मुंह से बुलवाना चाहते हैं। बस एक मरतबा वो औरत माँ है ना, 100 बार भी पूछो तो अपने बच्चे के बारे में कभी नहीं बताएगी, नहीं रसूलुल्लाह आप सही बोल रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बस वो एक ही रट लगाई हुई है कि मेरी औलाद बहुत अच्छी है, बहुत नेक औलाद है। एक मरतबा रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे मत बताओ, अब याद रखना कि जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे के जिस्म से आखिरी वक्त कलमा नहीं आ रहा है, आखिरी वक्त रूह नहीं निकल रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया और आखिरत दोनों के बीच में मुब्तला है। बस एक मरतबा वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या रसूलुल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि आप तो सब जानने वाले हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन जब घर में घुसता था, अगर मैं कभी कुछ गलत खाना बना दूं या कुछ ख़राब खाना बना दूं तो मेरी औलाद मुझ पे झिड़क दिया करती थी, मुझ पे अपनी ज़ौजा के सामने डांटा करती थी, वो मेरी ज़ौजा से, मेरी बहू से भी ऐसे ही बात करता था।
تو رسول اللہ کہتے ہیں بس یہی ایک بات ہے کہ اس کے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے ہیں، اور ماں سے اس نے جو بدتمیزی کی ہے وہ اعمال کی وجہ سے اس کے جسم پہ روح نہیں نکل رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں فوراً اسے معاف کر دو، تب جا کے تمہارے بچے کے، تمہاری اولاد کے جسم سے روح کرے گی۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔